सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर के प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हरशरण कौर। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ दो श्रोमणी अकाली दल हो गए ने, ਜਾਂ कह लीए कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ बना ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। की है खबर सारी दसांगे विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ। UAPA एक्ट के तहत पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सिख नौजवानों ਦੀਆਂ गिरफ्तारियां के खिलाफ सोशल मीडिया ਤੇ विश्वव्यापी मुहिम चल रही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सिख नौजवानों ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ थाणिਆਂ ਵਿੱਚ बुला के जलील किया जा रहा है। एक ही खबर है दसांगे सारी। CBSE ने विद्यार्थियों को राहत दिंदियां 9वीं तो 12वीं जमात तक सिलेबस घटा दिता है, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं का सिलेबस घटा दिता है CBSE ने। पंजाब भारत ਅਤੇ दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट दे विच पंजाब की खबर लुधियाने तो है, जिथे ACP कोहली की मौत तो बाद कोविड-19 के नाल हुई मौत तो बाद हुण जिले के ADC जनरल अमरजीत सिंह बैंस भी कोरोना के शिकार हो गए ने। उन्होंने घर दे विच एकांतवास रहने के लिए कहा गया है। पंजाब दे विच कोविड-19 के मामलों की गिणती भी लगातार वध रही है। 6 जुलाई नूं यह गिणती 208 वधी सी, 208 मरीज नवे आए सी, जिस तो बाद 6500 के करीब गिणती हो गई सी। पंजाब दे विच मौतां की गिणती 170 के करीब हैगी है ते पॉजिटिव मरीज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2000 तक पहुंचण वाली है। पूरी दुनिया की गल कर लईए तो मौतां की गिणती पूरी दुनिया दे विच 5,38,796 है ते कुल पॉजिटिव मरीज ने ਜਿਹੜੇ अज तक पूरी दुनिया दे विच आए कोविड-19 ਦੇ ਨਾਲ 1,16,47,399, जिन्हां दे विचों 63,28,000 लोग ठीक हो चुके ने ते एक्टिव ਜਿਹੜੇ मरीज ने ਉਹ ਨੇ 47,80,603 पूरी दुनिया दे विच। भारत की गल कर लीए तो नित नवा रिकॉर्ड बन रहा है। पॉजिटिव मामलों की गिणती दे विच पिछले 24 घंटिया में 25,359 नवे केस आए ने, जिहदे नाल कुल गिणती जिहड़ी 7,23,195 हो गई है भारत दे विच। यानी कि कल ये 6 लाख तो वध सीगी ते अज 7 लाख तो वध हो गई है गिणती। ठीक होने वाले लोगों की गिणती भी 4.5 लाख के करीब है, जिस तो बाद एक्टिव मरीज ने जिहड़े पूरे भारत में 2,61,261 ने। मौतां की गिणती 20,000 तो टप गई है। भारत दे विच 20,201 मौतां ने जिहड़ियां वो दर्ज कीतियां जा चुकियां ने। पिछले 24 घंटिया में 500 तो वध मौतां होईयां ने पूरे भारत दे विच। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला मौसम ते थोड़ी जी निगाह मार लैंदे आ, क्योंकि मॉनसून आया होया पूरे भारत के वख-वख कई सूबियां दे विच मीह है जिहड़ा वो पै रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम विभाग ने अनुमान दिता है कि मीह आउंदे 2-3 दिनों तक रुक रुक के हौला मीह है जिहड़ा वो हल्का मीह पैंदा रहेगा। दिल्ली दे विच बदलवाई छाई हुई है, दिल्ली विच भी हल्का मीह पैण की संभावना है। मुंबई दे विच, महाराष्ट्र दे विच मौसम विभाग ने भारी मीह की चेतावनी दी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पंजाब दीयां विस्तार दे विच खबरां दे विच सब तो पहला उस शहीद जवान नूं सलाम करांगे जिसकी उम्र 28 साल दी सी। पंजाब दे पटियाला जिले दे समाणा नेड़ले पिंड दूधड़ा दा रहण वाला सी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारी दी है कि राजविंदर सिंह फौजी दी जम्मू कश्मीर दे विच शहीदी हो गई है। हालांकि शहीदी किवें हुई है इस बारे ना ही तां प्रशासन नूं हाले वेरवे मिले ने, ना ही परिवार नूं मिले ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदी ते माण करदिआं दुख भी प्रगट कीता है ते कहा है कि परिवार की हर संभव मदद है जिहड़ी वो की जाएगी। पंजाब दीयां सरहदां ते पुलिस की पूरी सख्ती दिखी जदों पंजाब सरकार ने लंघी अद्धी रात तो एक नवा नियम लागू किया है। पंजाब च दाखल होने वालियां ते दिल्ली नंबर वाले वाहनां ते पंजाब दीयां सरहदां ते खास शिकंजा कसिया गया। ई रजिस्ट्रेशन तो बिना जिहड़े भी लोग सी उन्हां नूं दाखल नहीं होण दिता गया। हालांकि पिछले 3-4 दिनों तो लगातार ये खबर दिखाई जाती रही है ते पंजाब सरकार भी लगातार
लगातार इन्फॉर्म करती आ रही है कि पंजाब दे विच बाहरों आने वाले लोगों की ई रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, पर फिर भी जानकारी मिली है कि सरहदां ते बहुत सारे लोग इहो जिहे एंटर होना चाहते सी जिन्हां दे कोल ई रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट ही नहीं सी, जिन्हां नूं इस बारे जानकारी ही नहीं सी। दिल्ली नंबर वाले वाहनां नूं खास तौर ते रोक के चैकिंग कीती ते ये बहुत जरूरी है। असीं दोबारा फिर दसदे हां कि तुसीं कोवा ऐप जां फिर पंजाब सरकार दी जिहड़ी वैबसाइट है उस ते जाके तुसीं ई रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ जे तुसीं पंजाब आउणा चाहुंदे हो, नहीं तुहानूं खज्जल खुआरी होवेगी। पंजाबी मीडिया कह रहा है कि पंजाब दी सियासत दे विच एक वड्डा धमाका होया, पर आम लोकां नूं सियासी लीडरां दा नित नवीं पार्टी बनाउण दा ਇਹ एक महज ड्रामा ही लगदा है। बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल दे नालों जिहड़े बागी होए एक लीडर ने सुखदेव सिंह ढींडसा, उन्होंने नवीं पार्टी का ऐलान किया। लुधियाना दे विच इकट्ठ किया गया, गुरुद्वारा शहीदां दे विच समागम करवाया गया ते श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े मौजूदा प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधानगी दे अहुदे तो ला के सुखदेव सिंह ढींडसा नूं प्रधान बना दिता गया। उस इकट्ठ दे विचों ये सुनेहा जिहड़ा लीडरां दे वल्लों दिता गया। इस मौके अकाली दल दे नवे बने प्रधान ढींडसा ने कहा कि अज दा दिन इस करके चुनिया गया है क्योंकि अज दे दिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सस दे सहयोग दे नाल लाहौर नूं फतेह कीता सी। अकालियां ते निशाना लाउंदे होए ढींडसा ने कहा कि असीं अंदर रह के बहुत कोशिश कीती कि अकाली दल नूं सिद्धे राह ते लिआंदा जावे, पर सुखबीर बादल ने साडे पैर नहीं लगण दित्ते। उन्हां इल्जाम लाया कि अकालियां ने हमेशा SGPC दा घाण कीता। जो अज हालात होए ने SGPC दे उस दा सारा सेरा जिहड़ा अकाली दल नूं ही जांदा है। पार्टी दे सावें नां नूं लैके भी ढींडसा ने मीडिया नूं दस्सिया कि पार्टी दे नां दी रजिस्ट्रेशन नूं लैके किसी भी तरह की कोई समस्या आई तां पार्टी दे नाम नाल कोई होर शब्द जोड़िया जा सकदा है। उस तो बाद मीडिया दे कई हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक है, पर ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल वाला अकाली दल है उस तो बागी होके उन्होंने नवी पार्टी बनाई सी श्रोमणी अकाली दल टकसाली। उसके वड्डे लीडर सेवा सिंह सेखवा, वीर दविंदर सिंह वो भी पहुंचे सी, हर सुखिंदर सिंह बब्बी बादल ये भी टकसाली अकाली दल दे विच नौजवान लीडर दे वजों शामिल होए सी। ये सारे भी खास तौर पर पहुंचे। जागो पार्टी के प्रधान दिल्ली तो मनजीत सिंह जी के भी पहुंचे। बलवंत सिंह रामू वालिया ने भी इस इकट्ठ दे विच शामिल होके अपनी हाज़री लवाई ते टकसाली अकाली दल दे सीनियर लीडर सेवा सिंह सेखवा, वीर दविंदर सिंह बब्बी बादल दे शामिल होण ते अकाली दल टकसाली दे प्रधान हैगे ने जिहड़े रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की, कहा कि इन्हां लीडरां विचों किसी ने भी पार्टी छड्डण तो पहला कोई सहमति नहीं लई। मतलब कि साफ हो चुकिया कि सेवा सिंह सेखवा, बब्बी बादल जां वीर दविंदर सिंह हुण टकसाली अकाली दल दे हिस्सा नहीं रहे ते हुण वो सुखदेव सिंह ढींडसा दे खेमे दे विच चले गए ने। सो बागी अकाली लीडरां ने जिवें ही श्रोमणी अकाली दल दे नवे प्रधान नूं चुनिया सुखदेव सिंह ढींडसा दे वजों अकाली दल दे जिहड़े सुखबीर सिंह बादल प्रधान ने उन्हां नूं हटा दिता तां सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई वाला जिहड़ा अकाली दल है उन्होंने इस नूं गैर कानूनी अते धोखाधड़ी करार दिता। कहंदे कि साडी 100 साल पुरानी पार्टी है, साडी रजिस्ट्रेशन होई हुई है बाकायदा, इस तरीके दे नाल वो पार्टी ते अपना हक नहीं जमा सकते। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सुखदेव सिंह ढींडसा ते उन्हां दे पुत्तर परमिंदर सिंह ढींडसा नूं इसे साल फरवरी दे विच पार्टी विरोधी गतिविधियां करके पार्टी चों असीं कढ दिता सी ते हुण उन्हां ने सिर्फ एक ड्रामा रचिया। लुधियाना दे विच 4 बंदे बुला के उन्हां कहा कि ढींडसा शुरू तो ही अकाली दल दे प्रधान बनना चाहुंदे सी, पर उन्हां दी इह हसरत पूरी नहीं हुई ते उन्हां ने अपनी पार्टी बना के इस नूं पूरा करन दी कोशिश कीती है। दलजीत सिंह चीमा ने इस बगावत दे पिछे कांग्रेस दा हथ भी दस्सिया है, कहा कि इसे करके सुखदेव सिंह ढींडसा टकसाली अकाली दल दे विच भी रह नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस है इस सब दे पिछे। इस इकट्ठ दे विच शामिल होए बलवंत सिंह रामू वालिया ने भी जिस तरीके दा उन्हां दा अंदाज है कि बड़े ही वखरे अंदाज दे विच वो अपनी बयानबाजी करते हैं। कहते किहड़ा अकाली दल असली है किहड़ा नकली है ये हुण पता लग जूगा ते असीं सुखबीर बादल नूं प्रधानगी दे अहुदे तो ला दिता है क्योंकि वो नकली प्रधान सी ते असली प्रधान असीं सुखदेव सिंह ढींडसा नूं बना दिता है। पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जदों ये कहते
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ 40 ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ www.freepunjab2020.in ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 20 ਸਾਈਟਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਲਮ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ UAPA ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਖ ਚਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UAPA ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਭੈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਦੇ PA ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MCA 3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। CBSE ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਖਾਲਸ TV ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ IELTS ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ IELTS ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ IELTS ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ IELTS ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ IELTS ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 23 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾ ਜੌਬਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ? ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। UGC ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ UGC ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2019-20 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ UGC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ CBSE ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, cbseresults.nic.in ਜਾਂ ਫਿਰ cbse.nic.in, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:59 ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 123 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਰੀਬ 3500 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 에ਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖਬਰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਟਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ, ਪਬ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। WHO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। WHO ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 239 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ WHO ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਰਿਕ ਜਸਾਰੇਵਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। UNO ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। UN ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। WHO ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। WHO ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 73 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ 2,15,000 ਰਿਆਲ ਸੀ। ਰਿਆਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ 42,000 ਰਿਆਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ 2.25 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ WHO ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।